गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो क्लास में हम आपके तृतीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से सौर ऊर्जा इस पाठ को हम अभ्यास करेंगे। ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಸೌರ ऊर्जा ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस पाठ का आशय क्या है। यहाँ पर देख लीजिए, आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय योग्य ऊर्जा है। इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ ಏನಂದರೆ, आज के युग में नवीकरणीय योग्य ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता है। ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ। ಸೌರ ऊर्जा भी ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ऊर्जा है। ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಕೂಡ। इस पाठ के द्वारा ऊर्जा की महत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है। ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎನ್ನುವಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅರಿವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे पाठ सौर ऊर्जा। हजारों सालों से हम सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते आ रहे हैं। ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। लेकिन हाँ, ಆದರೆ बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग हाल में ही शुरू हुआ है। ಆದರೆ ಆ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। देख लीजिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आपके घर के ऊपर, गांव के बाहर सोलार एनर्जी पावर प्लांटेशन आप हर जगह आपको देखने को मिलेगा। सूर्य पृथ्वी से है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर, किंतु बाप रे है कितना शक्तिशाली। उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से ही हमारे ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। तो यहाँ देख लीजिए बच्चों, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। सूर्य ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ಕೋಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ। ಆದರೆ ಅಬ್ಬಾ ಬಾಪ್ರೆ, ಹೈ ಕಿತನಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂದರೆ उसकी ऊर्जा के एक हिस्से मात्र से हमारे ऊर्जा संबंधी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती है। उसकी ऊर्जा के एक हिस्से ಆತನ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ, ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್, ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सौरमंडल। सौर ऊर्जा का अर्थ है सूर्य शक्ति। ಈ ಸೌರ ऊर्जा ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದು सूर्य शक्ति ಅಂತ, सौरशक्ति ಅಂತ। इसे अंग्रेजी में सोलार एनर्जी कहते हैं। ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕ್ಯಾ ಖೂಬ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ। आजकल इसी ऊर्जा का उपयोग बिजली के उत्पादन में होता है। इत्तीचेगे आजकल ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ इसी ऊर्जा का उपयोग, ಇದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ बिजली के उत्पादन में होता है, ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। यहाँ आप देख लीजिए, सोलार एनर्जी घर के ऊपर इसका प्लांट रहता है। सूर्य से हमें ताप भी मिलता है, प्रकाश भी। जैसे जैसे बिजली का उपयोग तथा मांग बढ़ने लगी, वैसे वैसे बिजली उत्पादन के अलग अलग स्रोतों को मनुष्य ढूंढने लगा। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ से हमें ताप भी मिलता है, ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ಉಷ್ಣತೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ। जैसे जैसे ಹೇಗೆ बिजली का उपयोग, ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಪಯೋಗ
ತಥಾ ಮಾಂಗ್ ಬಡ್ನೆ ಲಗೆ, ಮತ್ತು ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ವೈಸೆ ವೈಸೆ ಬಿಜ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಸ್ರೋತ್, ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳು, ಈ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. जो विंड पावर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्ट्रीट लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, तब प्रारंभ हुआ सूर्य से नवीकरणीय योग्य ऊर्जा का उत्पादन. ಆಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಸೂರ್ಯ ಸೇ ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ಊರ್ಜಾ ಕಾ ಉತ್ಪಾದನ್, ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತಹ, ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ. ನವೀಕರಣೀಯ ಯೋಗ್ಯ ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः जल, वायु तथा सूर्य इन 3 तत्वों से हो सकता है. ಈ ನವೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್, ವಾಯು ವಿದ್ಯುತ್ ತಥಾ ಸೂರ್ಯ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್, ಈ 3 ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇसे ಜಲ ऊर्जा, ವಾಯು ऊर्जा और सौर ऊर्जा कहा जाता है. ಇದನ್ನು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್, ವಾಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್, ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. यहाँ देख लीजिए जल ऊर्जा, इसका टेक्निकल एस्पेक्ट्स, ये सब कैसे काम करता है यहाँ पर दिखा है. वायु ऊर्जा, वाह क्या बात है, वाह ಏನು ಮಾತಾ, ಎಷ್ಟು ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದು. पिछले कुछ वर्षों से सौर ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी में तेजी से वृद्धि हुई है. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು तकनीक मतलब टेक्निक में तेजी से वृद्धि हुई है. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. सौर ऊर्जा से ಈ सौर ಶಕ್ತಿಯಿಂದ बिजली पैदा करने का प्रमुख रूप 2 तकनीक उपलब्ध है. ಈ ಸೌರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾರಗಳು 2 ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. एक है फोटोवोल्टाइक और दूसरा है कॉन्सेंट्रेटिंग. यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेटिंग डायरेक्ट सूरज से जो पावर ले लेते हैं यहाँ पर. ठीक है बच्चों, इसके साथ यह वीडियो पार्ट यहाँ पर समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में इस पार्ट को हम कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू वेरी मच.